سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له لا ولد له ولا والد له ولا شفيع له ولا نذير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وأرواحنا ومولانا وأولانا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة وعن سيد الجن والبشر صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بمجالسة العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والليل من زلف محمد كترنم والشمس من خسارة أحمد كترنم والشمس من خسارة أحمد كترنم والفجر من صبح رسالتك بشارات والعصر من دور نبوتك بشارات والعصر में दौर नबूवत की बेशारत साहिल से लगा दे मेरे हश्र का सफीना आंखों से दिखा दे मुझे मक्का व मदीना आंखों से दिखा दे मुझे मक्का व मदीना रगे मेरा मस्कन हवाली काबा बने मेरा मुदफन दियार मदीना बने मेरा मुदफन दियार मदीना कातिब से मेरे नाम आमल मंगा को जितनी आमल जिश्ते उन सब को मिटा दो जितनी अमल रिश्ते के उन सब को मिटा दो जो लोग कहलाते हैं सब तेरी गली के उन लोगों के दफ्तर में मेरा नाम लिखा दो उन लोगों के दफ्तर में मेरा नाम लिखा दो बलगल उला बिकमालिही নবীর সাথে আপনাদের কোনো দুশ্মনী আছে তাহলে বোঝা যায় আপনারা কুমিল্লার গিসমসম খাইয়া মুখের মধ্যে লাটা লাগিয়ে গেছে একটু নবীজির এশক আর মহব্বত নিয়ে আমার সাথে পড়েন বালাগাল উলা কশফত তুজা বিজামালিহি হাসনাত জামি ওয়া ফিসালিহি لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क निराला ये जुमला जहाँ जिसके तजल्ली से उजाला ये जुमला जहाँ जिसके तजल्ली से उजाला ला इलाहा इल्लल्लाह जुरुशुल सवाई ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा لا شبه ولا مثل ولا كفوا لمولى لا والد لا ولد ولا عم وخالا لا والد لا ولد ولا عم وخالا لا زد ولا ند ولا حتى لمولى الآن كما كان ولم يلق زوالا الآن كما كان ولم يلق زوالا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم মেহেরবানি করে খালি জায়গাটা পূরণ করে বরকতি মাদ্রাসা প্রিন্সগঞ্জ
এর উদ্যোগে আয়োজিত আজকের বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলনের চলমান অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি সাহেব, উপস্থিত হযরত উলামায়ে কেরাম, জাতির কান্ডারি, জাতির ভবিষ্যৎ প্রান্তিক যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ, সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, আমার পিতৃতুল্য মুরব্বিয়ানে কেরাম, সমবয়সী যুবক ভাইয়েরা, পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা মা ও বোনেরা, সর্বস্তরের ইসলাম দরুদ ইসলামকে বন্ধুগণ, সর্বপ্রথম ওই মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে মহান রব্বুল আলামিন, যে মহিয়ান করিয়ান, যে প্রতিপালক, যে রব্বে কারীম, যে রব্বে কাবা, আমাদের সকলকে অত্যন্ত মেহেরবানি করে, দয়া করে, মায়া করে, ইহসান করে, হাজারো মানুষ থেকে বাছাই করে ছোট বাচ্চা তো ওই মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে মহান রব্বুল আলামিন, যে মহিয়ান গরিয়ান, যে প্রতিপালক, যে রব্বে কারীম, যে রব্বে কাবা, আমাদের সকলকে অত্যন্ত মেহেরবানি করে, দয়া করে, মায়া করে, ইহসান করে, হাজারো মানুষ থেকে বাছাই করে, মনোনীত করে দ্বীনি মাজলিস, মুবারকের মাজলিসে, জান্নাতি মনোরম পরিবেশে আসার, বসার, কোরআন হাদিসের আলোকে আলোচনা শোনার এবং আমাকে কিছু আলোচনা করার তৌফিক দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। রব্বে কারীমকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে সকলেই বলছি আলহামদুলিল্লাহ। প্রিয় হাজিরিন, এই মজলিস কিন্তু অনেক দামি মজলিস। এই মজলিস যেমন তেমন মজলিস নয়। এই মজলিসকে আল্লাহ রহমতি, বরকতি ফেরেশতারা চতুর্দিকে বেষ্টন করে রাখছেন। এটা আমার কথা নয়, আল্লাহর পয়গম্বর বিশ্বনবীজি বলেন, লা ইয়াকবুদু কাওমুন ইয়াযকুরুনাল্লাহা ইল্লা হাফাতহুমুল মালাইকা ওয়া গাশিয়াতুহুমুর রাহমা ওয়া নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা ওয়া যাকারাহুমুল্লাহু ফী মান ইনদা। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর পয়গম্বর বিশ্বনবীজি বলেন, যে সমস্ত ঈমানদার জাতি, যে সমস্ত মুমিন জাতি কোন দ্বীনি মজলিসে বসে, মুবারকময় মজলিসে বসে, যিকরুল্লাহর মজলিসে বসে, আল্লাহর রহমতি, বরকতি ফেরেশতারা তাদেরকে চতুর্দিকে বেষ্টন করে রাখে। শুধু তাই নয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ডাকিয়া লয়, আল্লাহর বিশেষ শান্তি, সকিনা তাদের প্রতি বর্ষিত হতে থাকে। স্বয়ং রব্বে কারীম আল্লাহ নিজে গর্ব করে নিজ মজলিসে তাদের কথা আলোচনা করে থাকে। এ বন্ধুগণ আমার, আপনি আমি রব্বে কারীমের নাম স্মরণ করছি, মাঝে মধ্যে সুবহানাল্লাহ বলছি, আলহামদুলিল্লাহ বলছি, আল্লাহু আকবার বলছি। এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ জান্নাতের মধ্যে একটি গাছ লাগায়া দেবে। এই গাছটি কত বড় হবে? বিশ্ব নবীজি অন্য হাদিসের মধ্যে বলেন, ইন্না ফিল জান্নাতি লা শাজারাতান ইয়াসিরুর রাকিবু ফি যিল্লিহা মিআতা হামিন লাম ইয়াক্তাহা। আল্লাহর পয়গম্বর বিশ্ব নবীজি বলেন, একবার সুবহানাল্লাহ, একবার আলহামদুলিল্লাহ, একবার আল্লাহু আকবার বিনিময়ে তো মহান আল্লাহ জান্নাতের মধ্যে এত বিশাল আকৃতির গাছ আপনার আমার জন্য বরাদ্দ করে রাখবে। কোন জান্নাতি বান্দা যদি ওই গাছকে অতিক্রম করতে চায় আর একটি দ্রুতগামী ঘোড়ার উপর উঠে আরোহণ করে চলে, 100 বছর চলার পরেও জান্নাতের গাছের এরিয়া শেষ হবে না। প্রিয় হাজিরিন, আপনি আমি রব্বে কারীমের নাম স্মরণ করছি এই কনকনে শীতের মধ্যে বসে, সামিয়ানায় বসে, মাটির মধ্যে বসে, মানব জাতির সামনে বসে। আর রব্বুল আলামিন খুশি হইয়া আপনার আমার কথা যেমন তেমন মাহফিল নয়, যেমন তেমন মাজলিস নয়, ডাইরেক্ট মাহফিল, ডাইরেক্ট মাজলিস, একদম আরশে আযীমের মধ্যে ফেরেশতাদের সামনে আপনার আমার নাম ধরে ধরে আলোচনা করবে। এটা আমার কথা নয়, আল্লাহর পয়গম্বর বিশ্বনবী হাদিসে কুদসির মধ্যে জানাইয়া দিয়েছেন। হাদিসে কুদসির মধ্যে ঘোষণা করা হয়, মান যাকারানি ফি নাফসি যাকারতুহু ফি নাফসি ওয়া মান যাকারানি ফি মালাইন যাকারতুহু ফি মালাইন খায়রিন মিনহুম। আল্লাহ বলেন বিশ্বনবী, যে বান্দা আমি আল্লাহর কথা মনে মনে স্মরণ করবে গো, ওগো নবীজি, আমি আল্লাহ তার কথা মনে মনে স্মরণ করব। আর যেই বান্দা নাকি আমি আল্লাহর কথা কোন দ্বীনি মজলিসে বসে, কোন মুবারকময় মজলিসে বসে আমি আল্লাহর কথা স্মরণ করবে, ওগো নবী, বিশ্ব নবীজি, আমি আল্লাহ তার কথা বড় মজলিসের মধ্যে বসে আলোচনা করব। ওগো নবী, বিশ্ব নবীজি, দুনিয়ার মানুষের আমি আল্লাহর কথা মানব জাতির সামনে বসে স্মরণ করে রে। দুনিয়ার মানুষের আমি আল্লাহর কথা মাটির মধ্যে বসে স্মরণ করি। ওগো নবী, বিশ্ব নবীজি, আমি আল্লাহ মাটির মধ্যে নয়, আমি আল্লাহ মানব জাতির সামনেও নয় রে, আমি রব্বুল আলামিন ফেরেশতাদের সামনে ওদের নাম ধরে ধরে আলোচনা করব। তাহলে এই মজলিসের মধ্যে বসতে পেরে আমরা খুশি না বেজার?
কারা কারা প্রতি দুহাত উঠিয়ে রব্বে কারিমের নাম স্মরণ করে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলেন আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। হয় নাই উচ্চ কণ্ঠে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। মাশাআল্লাহ, রব্বে কারীম যেন আমাদের প্রত্যেকের হায়াতে ইলমে আমলে ব্যবসায় বারাকা দান করেন, সকলে বলি আমিন। আমার ভাইরা আসুন, আমি আপনাদের সামনে কোরআনে কারীম থেকে কয়েকটি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, সাথে নবীজির অসংখ্য বর্ণিত হাদিসের ভান্ডার থেকে 14টি হাদিসে মুবারাকা পাঠ করেছি। তেলাওয়াতকৃত আয়াত এবং হাদিসগুলোকে সামনে রেখে আলোচনা করতে হলে, বুঝতে হলে সর্বপ্রথম কিছু ভূমিকা, কিছু মুকদ্দমা আমাদেরকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। এজন্য আসুন, তেলাওয়াতকৃত প্রথম আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশেষ করে একটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। ওই আয়াতের মধ্যে মহান রব্বুল আলামিন একদল মানুষের কথা, একদল মানুষের গুণাগুণ উল্লেখ করেছেন। যাদের কথা, যাদের গুণাগুণ আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, এদের কিছু নেক আমল ছিল, আবার কিছুটা বদ আমল করে ফেলেছে। যেমন আপনি আর আমি, আপনার আমার নেক আমলও আছে, বদ আমলও আছে। ফ্যান্সুবেদের মানুষ আসেনি আমাদের বদ আমল। যারা কথা বলছেন না, বোঝা যায় আপনাদের শুধু নেক আমলও আছে, বদ আমলও আছে। তবে এদের কথা আল্লাহ বয়ান করে সারা বিশ্বের মানুষদেরকে সতর্ক করে বলেন, এরা যেরকম নেক আমল করেছিল, বদ আমলও হয়ে যায়। যেরকম তওবা করে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে মাফি নিয়েছে, তোমরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো, তোমরাও তাদের পথে চলো, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজাতপ্রাপ্ত হয়ে যাবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে একদম মাফি পেয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। গুনাহ এটা তো কেবল সাময়িক বিষয়, বেশিক্ষণ থাকে না, থাকতে পারে না। আল্লাহু আকবার বলেন। গুনাহ বেশিক্ষণ থাকে না, থাকতে পারে না। তবে জানতে হবে, বুঝতে হবে গুনাহ কিভাবে মোচন করতে হয়, গুনাহকে কিভাবে মোচন করা যায়। বিউটি পার্লার চেনেননি আপনারা? আপনাদের হেঞ্জুবির যে আছেন, সেখানে গেলে মানুষ কালা হয়, কি হয়? সুন্দর হয়। মোট কথা, সেখানে গেলে ফিটফাট হয়, ঝিলিমিলি লাগিয়ে একটু ফিটফাট হয়। তাকে কয়দিন? বেশ থেকে বেশ একদিন, 2 দিন, 3 দিন, এর বেশি থাকে না। ওযু করলে, মুখ ধৌত করলেই সৌন্দর্যতা শেষ হয়ে যায়, ঠিক না ভাই? ঠিক। এই জন্য দেখবেন বিউটি পার্লার থেকে আসার পরে বিয়ার রাত্রিতে ওরা নামাজ পড়তে চায় না। কত বড় হতভাগা চিন্তা করেন, কত বড় দুর্ভাগা চিন্তা করেন। বিউটি পার্লারের বরকতে ওরা বিয়ার রাত্রিতে আর নামাজ পড়তে পারে না। কেন? নামাজ পড়তে গেলে ওযু করা লাগবে, ওযু করতে হলে হাত ধৌত করা লাগবে, মুখমণ্ডল ধৌত করা লাগবে, কাজেই তার সৌন্দর্যতা নষ্ট হয়ে যাবে, ঠিক না ভাই? ঠিক। কত বড় হতভাগা চিন্তা করেন, কত বড় দুর্ভাগা চিন্তা করেন। বিউটি পার্লারের বরকতে ওরা বিয়ার রাত্রিতে আর নামাজ পড়তে পারে না, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। অথচ ওই সৌন্দর্যের স্থায়িত্ব কতদিন? বেশ থেকে বেশ একদিন, 2 দিন, 3 দিন, এর বেশি থাকে না, থাকতে পারে না। ঠিক তেমনি ভাবে গুনাহ মানুষের সাময়িক বিষয়, বেশিক্ষণ থাকে না। আল্লাহু আকবার। গুনাহ মাফ করানোর ব্যবস্থা কি? বলেন, যে সমস্ত ইমানদার জাতি, যে সমস্ত মুমিন জাতি শুধুমাত্র রব্বে কারীমকে সন্তুষ্ট করার জন্য ওযু করলো, হাত ধৌত করলো, হাত ধৌত করার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের সকল সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। হাত থেকে পানির ফোঁটা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের সকল সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তিরমিজি শরীফের বর্ণনায় বিশ্বনবীজি বলেন, আও মাহা আখিরি কাতরিল মা, অথবা পানির শেষ ফোঁটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের সকল সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। বিশ্বনবীজি আরো অন্য হাদিসের মধ্যে বলেন, মান তাওয়াদ্দাআ ফাহসানাল ওযুআ খারাজাত খাতায়াহু মিন জাসাদিহি হাত্তা তাখরুজা মিন তাহতি আযফারিহি। আল্লাহ পয়গম্বর বিশ্বনবীজি বলেন, যে সমস্ত ইমানদার জাতি, যে সমস্ত মুমিন জাতি একমাত্র রব্বে কারীমের দরবারে সিজদা করার জন্য ওযু করলো, সুন্দর করে ওযু করলো, হাত ধৌত করলো, তো সুন্দর করে ধৌত করলো, সুন্দর করে ওযু বানাইলো, এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তার শরীর থেকে সমস্ত গুনাহ মোচন করে দেন। সুবহানাল্লাহ। এমন কি আল্লাহর পয়গম্বর বলেন, যে সমস্ত গুনাহ ছিদ্রের মধ্যে বাকি আছে, গোপনীয় ছিদ্রের মধ্যে বাকি আছে, মুখের ছিদ্রের মধ্যে বাকি আছে, সেগুলোও বাহির হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। সগীরা গুনাহগুলো মাফ হয়ে যাবে আমলের বরকতে, আর কবিরা গুনাহগুলো মাফ হয়ে যাবে তওবার বরকতে। আল্লাহর বান্দা এবার একদম পাকসাফ হইয়া মহান আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিতে পারে। সুবহানাল্লাহ। তেলাওয়াত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেন, وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب
يتوب عليهم إن الله غفور رحيم আল্লাহ বলেন নবীজি গো এবং কিছু মানুষ যাদের নেক আমল আছে সাথে সাথে তাদের কিছু গুনাহ আছে নেক আমলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের থেকে কিছুটা পদস্খলন হয়ে গিয়েছিল গুনাহ হয়ে গিয়েছিল আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী হাবিবে খোদা মাহবুবে ইলাহিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানায়া দেন নবীজি গো এদের তওবাকে আমি আল্লাহ কবুল করে নিয়েছি সুবহানাল্লাহ আমার বন্ধুগণ মহান রব্বুল আলামিন কোন দিনের ঘটনা উল্লেখ করেছেন আল্লাহর হাবিব বিশ্ব নবীজি সাহাবায়ে কেরামদেরকে বলেছেন রে সাহাবীরা রে আমি নবী বিশ্ব নবী তাবুকের জন্য রওনা হয়ে যাব যুদ্ধের জন্য রওনা হয়ে যাব তাবুক যুদ্ধ যেমন তেমন যুদ্ধ নয় আমার ভাইয়েরা রোমান সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ এক তো হলো রোমান সৈন্য বাহিনী যারা এরা বড় যোদ্ধান দেখে বড় পারদর্শী যোদ্ধা ট্রেনিং প্রাপ্ত যোদ্ধা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যোদ্ধা এদের মোকাবেলা যেমন তেমন বিষয় নয় আল্লাহর হাবিব বিশ্ব নবীজি এমন সময় বলেছেন যে এই সময় সবে মাত্র গাছের মধ্যে খেজুরগুলো পেকে এসেছে ওরে মুসলমান তেনসুগঞ্জের মুসলমানের যদি অগ্রহণ মাসে বলা হয় যদি ঈদের সিজনে বলা হয় আল্লাহর দ্বীনের জান্নাতি বুলন্দ করার জন্য আল্লাহর দ্বীনের পতাকাকে উড্ডীন করার জন্য ঘরে ঘরে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে কালিমার দাওয়াত পৌঁছাতে হবে প্রয়োজনে এক চিল্লায় যাইতে হবে কি বলবেন অগ্রহণ মাস আসলে কি বলবেন এখন ফসল কাটার সময় নিয়ে এসেছে ধান কাটতে হবে আর যদি বৈশাখ মাসে বলা হয় কি বলবেন গরু ধান পেকে এসেছে আর ব্যবসায়ী ভাইরা ঈদের সিজনে কি বলবেন এখন ব্যবসাকে কাজে লাগাতে হবে সিজনটাকে কাজে লাগাতে হবে আপনি এক চিল্লা না 20 চিল্লা লাগান আমি আপনাদের সাথে না ঠিক না ঠিক আর যদি বলা হয় ওই যে ইসরায়েলের প্রচন্ড বড় লাল কুত্তা বাহিনী আমার মুসলমান ভাই বোনদেরকে নির্যাতন করছে আমার ফিলিস্তিনি মুসলমানদের উপর নির্যাতনের স্টিমুলার চালাচ্ছে কাশ্মীরি মুসলমানদের উপর নির্যাতন করছে জেরুজালেমের মুসলমানদের উপর নির্যাতনের স্টিমুলার চালাচ্ছে চলো তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে লড়াই করতে হবে কি বলবেন কি বলবেন সমাজের মধ্যে তো এমন কিছু আহম্মক মানুষ পাওয়া যায় যাদের ধারণা হলো এটা তো মৌলবীরা কন্ট্রাক্ট নিয়ে গেছে জিহাদ করবে তো মৌলবীরা জিহাদ করবে তো ওলামায়ে কেরাম জিহাদ করবে তো ইমাম আর মুয়াজ্জিন সাহেব আর আমি ঘরে বসে শুধু আঙ্গুল চুষবো এমন কিছু আহম্মক মানুষের ধারণা আছে না নাই আমার ভাইরা জিহাদ করার দায়িত্ব শুধুমাত্র ওলামায়ে কেরামদের নয় জিহাদ করার দায়িত্ব শুধুমাত্র মৌলবীদের নয় জিহাদ করার দায়িত্ব শুধুমাত্র ইমাম আর মুয়াজ্জিনের নয় ইসলামী তালিম তাজিম তামাদ্দুন রক্ষা করে তোলার দায়িত্ব শুধুমাত্র ওলামায়ে কেরামদের নয় যখন এই দেখবা কোনো নাস্তিক মুরতাদ ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলছে যখন এই দেখবা কোনো কুলাঙ্গার আল্লাহ এবং নবীর ইজ্জতের উপর কালিলেপন করছে যখন এই দেখবা কোনো বেঈমানের বাচ্চা আমার মুসলমান ভাই বোনদের উপর নির্যাতনের স্টিমুলার চালাচ্ছে তখন সমস্ত মতভেদ আর মতবাদ বলে গিয়ে সমস্ত ইমানদার মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হতে হবে হাতে হাত রাখতে হবে সীসা ডালা প্রাচীরের মতো মজবুত থাকতে হবে ঐক্য থাকতে হবে তখন এই দেখবেন ইনশাআল্লাহ ফিলিস্তিন স্বাধীন হবে আর আকসা বিজয় লাভ করবে ফিলিস্তিনের জমিনে ইহুদিবাদী নাস্তিকবাদীদের কবরস্থান হবে ঠিক কি না আমার বন্ধুগণ বয়ের কোনো কারণ নেই ইনশাআল্লাহ সেই স্বপ্ন আমাদের বেশি দূরে নয় যেই দিন নির্যাতিত নিপীড়িত ওই ফিলিস্তিনের জমিন থেকে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হবে সেই স্বপ্ন আমাদের বেশি দূরে নয় যেই দিন কাশ্মীরের জমিন থেকে আল্লাহু আকবারের ধ্বনি উচ্চারিত হবে জেরুজালেমের মাটি থেকে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হবে সেই স্বপ্ন আমাদের বেশি দূরে নয় যেই দিন রাশিয়ার সোভিয়েত ইউনিয়নের মস্কোতে আল্লাহু আকবারের পতাকা উড়তে থাকবে আমেরিকার হোয়াইট হাউসের উপরে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হবে দিল্লির লাল কেল্লার পরিশ্রম মুসলমান আবার শাসন করবে বাংলার প্রতি ইঞ্চি বাড়ি থেকে আল্লাহু আকবারের ধ্বনি উচ্চারিত হবে রুখে দেবার শব্দ কারো থাকবে না ঠিক কি না আজ কাল পরশু হোক আসবে রে বিজয় আসবে রে বিজয় আজ কাল পরশু হোক আসবে রে বিজয় একদিন আসবে রে বিজয় ঠিক কি না
কালিমার সঙ্গীর হাতে নিয়ে আদার সাগর পাড়ি দিয়ে, কালিমার সঙ্গীর হাতে নিয়ে আদার সাগর পাড়ি দিয়ে এগিয়ে যাব নেই তো ভয়, আজ কাল পরশু হোক আসবে রে বিজয়, একদিন আসবে রে বিজয়, আজ কাল পরশু হোক আসবে রে বিজয়, একদিন আসবে রে বিজয়। মিছিলে গার মিছিলে সকলের ডেকে যায়, এই পৃথিবীর আর কোথাও এই মিছিলের তুলনা নাই, ঠিক না? মিছিলে গার মিছিলে সকলের ডেকে যায়, এই পৃথিবীর আর কোথাও এই মিছিলের তুলনা নাই। আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে আল কোরআনকে সাথে নিয়ে, আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে আল কোরআনকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাব নেই তো ভয়, আজ কাল পরশু হোক আসবে রে বিজয়, একদিন আসবে রে বিজয়, আজ কাল পরশু হোক আসবে রে বিজয়, একদিন আসবে রে বিজয়। আমাদের এই পথ চলা থামবে না আর কোনো দিন, এভাবে একদিন উঠবে বেজে আমাদের বিজয়ের দিন, ঠিক না? আমাদের এই পথ চলা থামবে না আর কোনো দিন, এভাবে একদিন উঠবে বেজে আমাদের বিজয়ের দিন। যতই বাধা ঘাসুক নাম কখনো পিছু হটব না, যতই বাধা ঘাসুক নাম কখনো পিছু হটব না, আমরা মুজাহিদ কুতুবয় আজ কাল পরশু হোক আসবে রে বিজয়, একদিন আসবে রে বিজয়, আজ কাল পরশু হোক আসবে রে বিজয়, একদিন আসবে রে বিজয়। যতই বাধা ঘাসুক নাম কখনো পিছু হটব না, যতই বাধা ঘাসুক নাম কখনো পিছু হটব না, আমরা মুজাহিদ কুতুবয় আজ কাল পরশু হোক আসবে রে বিজয়, একদিন আসবে রে বিজয়, ঠিক না? আমার বন্ধুগণ, সেই স্বপ্ন আমাদের বেশি দূরে নয়, যেই দিন সারা বিশ্বের মানচিত্রে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হবে, বাংলার জমিন হবে কোরআনের জমিন, ইসলামের জমিন, ঠিক কিনা? তাফসীর কারণ প্রাণীকেন আল্লাহর নবী বিশ্ব নবীর সাহাবায়ে কেরামের সবে মাত্র খেজুর পাকার সময় ঘনিয়ে এসেছে। দ্বিতীয় বিষয় হলো প্রচন্ড গরম, হায়রে গরম, প্রচন্ড গরম। তৃতীয় বিষয় জানি, তৃতীয় বিষয় হলো সবে মাত্র একটি যুদ্ধ থেকে এসেছেন রে, এবার আরেকটি যুদ্ধে কেমন করে যাবেন, কিন্তু না না, আল্লাহর নবী বিশ্ব নবীর সাহাবীগণের মধ্য থেকে এরপর 10 জন সাহাবী ছাড়া সকল সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর নবীর সঙ্গে রওনা হয়ে গেলেন। এত কষ্ট সহ্য আল্লাহ নবীর হুকুমকে তামিল করার জন্য, বিশ্ব নবীর হুকুমকে পালন করার জন্য সকলে রওনা হয়ে গেলেন। এমন উদাহরণ পৃথিবীর মানুষ পেশ করতে পারবে না। আমার ভাইয়েরা, আল্লাহর পয়গম্বর বিশ্ব নবীজি মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই সময়ে মদকে হারাম ঘোষণা করলেন, আল্লাহর নবীর প্রতি সাহাবীরা প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ও নবীজি, ও নবীজি, বাইন লানা বয়ানান শাফিহা, ও নবীজি, আপনি মদ সম্পর্কে, কমর সম্পর্কে, গাঁজা সম্পর্কে পরিপূর্ণ রূপে বিবরণ পেশ করেন। আল্লাহর পয়গম্বর বিশ্ব নবীজি যেই দিন মাত্র মদ সম্পর্কে, কমর সম্পর্কে, গাঁজা সম্পর্কে পরিপূর্ণ রূপে বিবরণ পেশ করলেন, মদকে হারাম ঘোষণা করলেন। ও মুসলমান, যেই সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের একটি দিন যাইত না রে, একটি ঘন্টা যাইত না, একটি মিনিট পর্যন্ত যাইত না মদ সারা, কিন্তু আল্লাহর পয়গম্বর বিশ্ব নবীজি মদকে হারাম ঘোষণা করতে দেরি হয়েছে। সকল সাহাবায়ে কেরাম মদের সমস্ত পাত্রগুলি ভেঙে দিয়েছে।
হাবিবুন লাইসা ইয়াদিলুহু হাবিবুন ওয়া মা লিসওয়াহু ফি কলবি হাবিবুন হাবিবুন গাবা আন আইনি ওয়া জিসমি ওয়া আন কলবি হাবিবি লা ইয়াগিবু ওয়া আন কলবি হাবিবি লা ইয়াগিবু। আল্লাহু আকবার। উচ্চ কণ্ঠে বলেন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ নবী বিশ্ব নবীজি ব্যক্তিগঠন করেছিলেন। নবীজির কাজ ছিল ব্যক্তি গঠন, নবীজির কাজ ছিল সমাজ গঠন। পথহারা পথভোলা জাহান্নামের পথগামী মানুষদেরকে জান্নাতের পথ দেখানো ছিল নবীজির কাজ। ঠিক না বেঠিক? আল্লাহর পয়গম্বর বিশ্ব নবীজি সাহাবায়ে কেরামদেরকে ওয়ার্নার করতে দেরি করতেন, সাহাবায়ে কেরাম মানতে দেরি করতো না, ওদেরকে বলা হয় সাহাবায়ে কেরাম। এদের ক্ষেত্রে তো বিশ্ব নবীজি ঘোষণা করেছেন আসহাবি কান নুজুম বিআইয়িহি মুক্তাদাইতুম ইহতাদাইতুম। আমার সাহাবায়ে কেরাম হলো আসমানের তারকার মতো, আমার সাহাবায়ে কেরাম হলো আসমানের তারকারাজির মতো। যেমন করে আসমানের তারকা ছাড়া আসমানের সৌন্দর্যতা থাকে না, যেমন করে তারকাবিহীন আসমানের সৌন্দর্যতা নষ্ট হইয়া যায়, ঠিক তেমনি ভাবে সাহাবায়ে কেরাম হলো ইসলামের সৌন্দর্যতা, সাহাবায়ে কেরাম হলো ইমানের শক্তি, সাহাবায়ে কেরাম হলো আমাদের আখা। ঠিক না ঠিক? সমাজের মধ্যে কিছু মানুষ আছে যারা সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে কথা বলে, সাহাবায়ে কেরামের উপর মিথ্যা তহমত লাগাইতে চায়, সাহাবায়ে কেরামদেরকে সত্যের মাপকাঠি মানতে রাজি না। এদের মতো গন্ড মূর্খ আল্লাহর আসমানের নিচে আর জমিনের বুকে আর কেউ হইতে পারে না। ঠিক কি না? আবার সমাজের মধ্যে কিছু মুসলমান নামের টাটকা মুনাফিক পাওয়া যায় যারা হক্কানি উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে কথা বলে তো বলেই, এমনকি কওমি মাদারিসের বিরুদ্ধে কথা বলে। ওরা বলতে চায় কওমি মাদ্রাসার ছাত্র নাকি জঙ্গিবাদী, উগ্রবাদী, সন্ত্রাসী, মুসলিম তৌহিদি জনতা নাকি সন্ত্রাসী। আমি বলতে চাই যদি কওমি মাদ্রাসার ছাত্ররা জঙ্গিবাদী, উগ্রবাদী আর সন্ত্রাসী হয়, আবরার ফুহাদকে হত্যা করো লোকে, উসমান হাদিকে হত্যা করো লোকে, তনুকে হত্যা করো লোকে, যদি মুসলমান সন্ত্রাসী হয়, যদি কওমি মাদ্রাসার ছাত্ররা জঙ্গিবাদী, উগ্রবাদী আর সন্ত্রাসী হয়ে থাকে, ফিলিস্তিনে হামলা করছে কে, কাশ্মীরে হামলা করছে কে, জেরুজালেমের মুসলমানদের উপর নির্যাতনের স্টিমুলার চালাচ্ছে কে, যদি মাদ্রাসার ছাত্ররা জঙ্গিবাদী হয়, আরাকানের মুসলমানদেরকে নির্যাতন করো লোকে, যদি মুসলমান সন্ত্রাসী হয়, যদি মুসলমান উগ্রবাদী হয়, মোল্লা ওমরকে মারো লোকে, বিন লাদেনকে মারো লোকে, টুইন টাওয়ারে হামলা করো লোকে, এর দ্বারাই প্রমাণ করে তোমরা রাষ্ট্রিক মুরতাদ বেঈমানের বাচ্চারাই সন্ত্রাসী, তোমরাই উগ্রবাদী, তোমরাই জঙ্গিবাদী, তোমরাই মানবতার শত্রু, ইসলামের শত্রু, মুসলমানদের জানের শত্রু। চিল্লায় এখন ঠিক কি না? আমার বন্ধুগণ, ইতিহাস তালাশ করলে দেখতে পাবেন ইসলাম এবং মুসলমানদের গায়ে কোনোদিন জঙ্গিবাদের কাদা লাগে নাই, কাদা লাগতে পারে না। ইসলাম এবং মুসলমানদের গায়ে কোনোদিন জঙ্গিবাদের কাদা লাগে নাই, কাদা লাগতে পারে না। মুসলমানদের গায়ে শাহাদাতের রক্ত লাগতে পারে, মুসলমানদের গায়ে বহু যুদ্ধে রক্ত লাগতে পারে, মুসলমানদের গায়ে বদর যুদ্ধে রক্ত লাগতে পারে, মুসলমানদের গায়ে খায়বর যুদ্ধে রক্ত লাগতে পারে। প্রয়োজনে ইমানদার মুসলমান আল্লাহর দ্বীনের জন্য, কোরআনের জন্য, ইসলামকে হেফাজত করার জন্য আবারও জিহাদের ময়দানে যাচ্ছে পড়বে, নিজেদের তাজা রক্ত ঢেলে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে। কারা কারা রাজি দুহাত আল্লাহকে দেখায়া দাও। আমার বন্ধুগণ, গ্রাম দেশের একটি কথা আছে না, চোরে বলে চোর ধরো। প্রকৃতপক্ষে ওই পশ্চিমারাই হচ্ছে জঙ্গিবাদী, উগ্রবাদী, সন্ত্রাসী, আর সেই দোষ মুসলমানদের গায়ে চাপাইয়া দিতে চায়। ঠিক কিনা? তাফসীর কানপ্রাণীকে আল্লাহর নবী, বিশ্ব নবীর সাহাবায়ে কেরাম সকলে রওনা হয়ে গেলেন, একজন দুইজন করে সকলে রওনা হয়ে গেছেন। তাবুক যুদ্ধের মধ্যে অংশগ্রহণ করেছেন আমার ভাইয়েরা। আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা সুফি মিজাজের সাহাবী ছিলেন, মিজাজটাই ছিল সুফিয়ানা মিজাজের। আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা
যুদ্ধের ময়দানে যেই লেট করে ফেললেন, বাহির হইতে একটু দেরি হয়ে গেল। আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা মনে মনে আসলো, আমার কাছে তো উন্নত ঘোড়া আছে, তেজস্বী ঘোড়া আছে। সাহাবায়ে কেরাম যদিও অনেক আগে চলে যাবেন, কিন্তু আমি আমার তেজস্বী ঘোড়া নিয়ে, আমি আমার উন্নত ঘোড়া নিয়ে তাদের সঙ্গ দিতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই। আমার ভাইয়েরা, আবু যর গিফারী অনেক দূর চলে গিয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘোড়াটি আর সামন দিকে চলতে চায় না, মাটির মধ্যে বসে গিয়েছে, আর উঠতে চায় না। আবু যর গিফারী মনে মনে চিন্তা করেন, আমি যা ধারণা করেছিলাম আমি আমার উন্নত ঘোড়া নিয়ে, তেজস্বী ঘোড়া নিয়ে তাদের সঙ্গ দিতে পারবো, কিন্তু না রে না, পারলাম না। আল্লাহর নবী, বিশ্ব নবীর সাহাবী গণের মধ্য থেকে একজন সাহাবী বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওগো নবীজি, ওগো নবীজি, ওই যে দেখেন পিছন দিক থেকে কে জানি আসতেছে গো আল্লাহর হাবিব, ওগো আল্লাহর নবীজি, ওই যে দেখেন পিছন দিক থেকে কে জানি আসতেছে। আল্লাহর নবীর সাহাবী আবু যর গিফারী শেষ পর্যন্ত ঘোড়াটি ছেড়ে দিয়া, যুদ্ধের সমস্ত সামান নিজের মাথার উপর উঠাইয়া, নিজের কাঁধের উপর উঠাইয়া রওনা হয়ে গেলেন। ঘোড়া সামান নিয়ে যেতে পারে না। নবীর আশিক আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবীজির হুকুমকে তামিল করার জন্য, বিশ্ব নবীর হুকুমকে পালন করার জন্য সব কিছু নিজের গায়ে দিয়ে রওনা হয়ে গেলে, সব কিছু নিজে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। সাহাবীরা বলেন, নবীজি গো, ওই যে দেখেন পিছন দিক থেকে কে জানিয়ে আসতেছি। আল্লাহর পয়গাম্বর বিশ্ব নবীজি বলে, যদি আসতেই হয় আর আসে, তাহলে আমার আবু যর ছাড়া আর কেউ হইতে পারে না। सारी दुनिया हो मुखालिफ पीर न कुछ न कुसाने गे, वो मने ही कुछ डर देगी जब रहमत रहमान गे। डरता नहीं दुनिया में मुसलमान किसी से, जब मिल गई है दौलत ईमान नबी से, जब मिल गई है दौलत ईमान नबी से। আল্লাহু আকবার। আমার বন্ধুগণ, আল্লাহর নবী, বিশ্ব নবীর সাহাবী, আশিক সাহাবী আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা তামান্নার আকাঙ্ক্ষা হলো, না না, জিহাদের ময়দানে যেতেই হবে, সারা বিশ্বের মানচিত্রে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করতেই হবে। বুড়াটি অচল হয়ে পড়েছে, বালুকার মধ্যে পড়ে গেছে, সামন দিকে চলতে চায় না, মাটির মধ্যে বসে গিয়েছে, উঠতে চায় না। না উঠলে কি হবে, জিহাদের ময়দান থেকে ফিরতে পারে না। ইমানদার মুসলমান কখনো বেঈমানের সামনে মাথা নত করতে পারে না, ঠিক না বেঠিক? শেষ পর্যন্ত নবীর আশিক সাহাবী আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যুদ্ধের সমস্ত সামান নিজের মাথার উপর উঠাইয়া, ঘোড়াকে ছেড়ে দিয়ে জিহাদের সমস্ত সামান নিজের কাঁধের উপর উঠাইয়া রওনা হয়ে গেলেন। লাঠির উপর ভর দিয়ে ডেঙ্গাইয়া ডেঙ্গাইয়া সামন দিকে অগ্রগামী হচ্ছেন। নবীর একজন সাহাবী বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওই যে দেখেন পিছন দিক থেকে কে জানি আসতেছে, দেখা যায় মনে হচ্ছে আল্লাহর পয়গম্বর বিশ্ব নবীজি বলেন, যদি আসতেই হয় আর আসে, তাহলে আমার আবু যর গিফারী ছাড়া আর কেউ হইতে পারে না। নবীজি একটু গাঢ় নজরে তাকায়া দেখেন, সত্যি সত্যি ওনার আবু যর গিফারী আসতেছে। সুবহানাল্লাহ, বাসায় গিয়ে বলবেন সুবহানাল্লাহ। ওদেরকে বলা হয় সাহাবায়ে কেরাম, ওদেরকে বলা হয় আশিক রাসূল। আমরা তো জিলাপির আশিক, যেখানে জিলাপি সেখানে আমরা। আপনারা বললেই ঠিক, না বললেই ঠিক। তাফসীর কারকরা লিখেন, এমন ভাবে 10 জন সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধের ময়দানে যান নাই। এই 10 জন আবার দুভাগে বিভক্ত। 7 জন লোক নিজেদেরকে মসজিদে নববীর সঙ্গে বেঁধে রেখেছেন, কুটির সঙ্গে বেঁধে রেখেছেন। আল্লাহর হাবিব বিশ্ব নবীজি মদিনাতুল মুনাওয়ারায় প্রবেশ করার পর দেখতে পেলেন 7 জন লোক নিজেদেরকে মসজিদে নববীর সঙ্গে বেঁধে রেখেছে, কুটির সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। আল্লাহর হাবিব বিশ্ব নবীজি সাহাবায়ে কেরামদেরকে বলেন, ওরে সাহাবীরা আমার, ওদের আবার কি হয়ে গেল? পাশে যে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন, ওরা বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওগো নবীজি, ওই যে তারা তাবুক যুদ্ধের মধ্যে আজ যাবে কাল যাবে বলে যেতে পারে নাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওগো নবীজি, ওগো নবীজি, এই জন্য তারা নিজেদেরকে অপরাধী মনে কইরা, নিজেরা দোষী সাব্যস্ত কইরা নিজেদেরকে মসজিদে নববীর সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। ওগো নবীজি, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ওদেরকে ছুটাইয়া না নেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের একটাও চাইতে রাজি না।
আল্লাহর পয়গম্বর বিশ্ব নবীও বলেন আমিও নিয়ত করেছি যদি মহান আল্লাহ এদের তওবা কবুল না করেন তাহলে আমি বিশ্ব নবীও নিতে রাজি না। উভয় দিক থেকে হাত লাই। নবীজি বলেন আমি নিব না, সাহাবীরা বলেন আমরাও যাইতাম না, দেখা যাক কি করা যায়। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী সাহাবীগণ তওবা করেছেন, প্রকাশ্যে গুনাহ করেছেন, যুদ্ধের ময়দানে যান নাই। সাহাবায়ে কেরামের নিয়ত ছিল যুদ্ধে যাওয়ার জন্য, কিন্তু আজ যাবে কাল যাবে বলে যাইতে পারে না। এই জন্য প্রকাশ্যে তওবা করেছেন, নিজেদেরকে মসজিদে নববীর সঙ্গে বেঁধে রেখেছেন, কুটির সঙ্গে বেঁধে রেখেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 7 জনের তওবা কবুল করে নিয়েছেন। 7 জনের তওবা কবুল করে আল্লাহ জানায়া দেন নবীজি গো এমন কিছু লোক যারা তওবা করেছে ও নবীজি এদের নেক আমল ছিল গো, নেক আমলের সঙ্গে সঙ্গে দুই একটি গুনাহ হয়ে গেছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ও নবীজি আমি এদের তওবা কবুল করে নিলাম। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবীর উপর যখন তওবা আয়াত নাযিল হয়ে গেল সাহাবীরা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ও নবীজি আল্লাহ যেহেতু এদের তওবা কবুল করে নিয়েছেন আমরা কি এদেরকে সুসংবাদ জানায়া দিব? নবীজি বলেন না রে না, এখনই তোমরা সুসংবাদ জানায়া দিও না। কিন্তু নবীজির সাহাবীগণ ফজরের নামাজের পরপরই বাধাকৃত সাহাবায়ে কেরামদেরকে ছুটায় আনতে চাইলেন, কিন্তু নবীজির বাধাকৃত সাহাবায়ে কেরাম বলেন না রে না, নবীজি যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে ছুটাইয়া নেবেন না রে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরাও যাইতে রাজি নয়। অবশেষে আল্লাহর পয়গম্বর বিশ্ব নবীজি নিজের মোবারকময় হাতের মাধ্যমে ওনার 7 জন সাহাবী যারা তওবা করেছে ওদেরকে ছুটাইয়া নিয়ে আসলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর হাবিব জানায়া দিলেন সাহাবীরা রে মহান রব্বুল আলামিন আয়াত নাজিল করে তোমাদের তওবার সুসংবাদ দিয়েছে। بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلسا بالصدق يأتي عند بابك يا جليل ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل سبحان الله। আল্লাহ নবী বিশ্ব নবীর সাহাবায়ে কেরামের সামান্যটুকু গলত হয়েছে, পদস্খলন হয়েছে, আজ যাবে কাল যাবে বলে জিহাদের ময়দানে যাইতে পারেন নাই। তদুপরিও তারা আল্লাহর দরবারে তওবার এমন নজির পেশ করেছে স্বয়ং মহান আল্লাহ খুশি হইয়া আয়াত নাযিল করে জানায়া দিলেন ওগো নবীজি আমার আমি আল্লাহ 10 জনের মধ্য থেকে 7 জনের তওবা কবুল করে নিলাম। সুবহানাল্লাহ। 10 জনের মধ্য থেকে 7 জনের তওবা কবুল হয়ে গেছে। আমার বন্ধুগণ বাকি আছে 3 জন। এই 3 জন কারা? এই 3 জনের কথাই আল্লাহ কোরআনে কারীমের মধ্যে আলোচনা করেছেন। কাব ইবনে মালিক, হেলাল ইবনে উমাইয়া, মুরাদ ইবনে রবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম, এই 3 জনই শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট এমন ভাবে তওবার নজির পেশ করেছে মোট আরো 10 দিন পরে 50 দিন পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এদের 3 জনেরই আল্লাহ তওবা কবুল করে নিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে গুনাহ আল্লাহ মাফ করবেন কিসের মাধ্যমে? তওবার মাধ্যমে। উচ্চ সুরে বলেন কিসের মাধ্যমে? তওবার মাধ্যমে। তওবার অনেক গুরুত্ব, তওবার অনেক ফজিলত, তওবার গুরুত্বের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্য আয়াতের মধ্যে বলেন فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا। আল্লাহ বলেন নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তার জাতিকে বলেছেন হে আমার জাতি, হে আমার সম্প্রদায়, তুস্তাগফিরু রাব্বাকুম, তোমরা তোমাদের রবের নিকট ইস্তিগফার করো, তওবা করো। তওবার বিনিময়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন
তোমাদের গুনাহকে মোচন করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আসমান থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। শুধু তাই নয়, তওবার বিনিময়ে, ইস্তেগফারের বিনিময়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মাল সম্পদের মাধ্যমে সাহায্য করবেন, সহযোগিতা করবেন। যেমন তেমন আওলাদ নয়, নেককার আওলাদের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদেরকে শক্তিশালী বানায়া দিবেন। সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, ফসলের বাগান সবুজ উদ্যান আল্লাহ তৈরি করে দিবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুদরতি মাধ্যমে নহর ঝর্ণা পর্যন্ত আল্লাহ তৈরি করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। ইস্তেগফারের পাওয়ার আছে না নেই? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে যেন নেক আমলের পাশাপাশি তওবা কান্নাকাটি করার তৌফিক দান করেন। রব্বে কারীমের দরবারে তওবার নজির পেশ করার তৌফিক দান করেন। সকলে বলি আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।